सद्वराय मंगलम्। ఈ రోజు మన అందరికీ ఎంతో ఆనందకరమైన రోజు. మన పాఠశాల యొక్క నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించడానికి మనం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. ఇది కేవలం ఒక భవన నిర్మాణం మాత్రమే కాదు, ఇది మన విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకై వేసిన బలమైన పునాది. +1, +2 తరగతుల కోసం నిర్మించిన ఈ కొత్త భవనంలో విద్యార్థులకు మరింత మెరుగైన తరగతి గదులు, ప్రాక్టికల్ ల్యాబులు, గ్రంథాలయం మరియు తదితర సౌకర్యాలు లభించనున్నాయి. దీనివల్ల మన పిల్లలు బలమైన విద్యా పునాది నిర్మించుకోగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలకు కూడా తగిన విధంగా సిద్ధమవుతారు. మన పాఠశాల అభివృద్ధికి తన విలువైన సమయాన్ని, ఆర్థిక సహాయాన్ని మరియు స్ఫూర్తిదాయక నాయకత్వాన్ని అందిస్తూ ఈ రోజు మనకు కొత్త భవనాన్ని అందించిన మన గౌరవనీయులైన చైర్మన్ శ్రీ డి.సి. కృష్ణ సార్ గారికి మన పాఠశాల తరపున, విద్యార్థుల తరపున మనస్పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మన ఎన్టీఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి మన గెస్ట్గా విచ్చేసిన మన రామసమ్మన్న గారు మరియు మన బుక్కసరం గ్రామ పెద్దలు
బివి చిన్నన్న గారు, అబ్బాయప్ప గారు, రఘురమణ గారు, మరియు వెంకటేశప్ప గారు, బి వెంకటస్వామి గారు, మరియు దూరపల్లికి చేసిన మన శ్రీనివాస్ సీనన్న గారు, లోకన్న గారు, మరియు మన బుక్కసారం పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు, మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామస్తుల తల్లిదండ్రులు, మరియు ముఖ్యంగా మన యొక్క But some names remain in our hearts. One such name is Nandamuri Taraka Ramarao, a symbol of culture, pride and courage. To all the parents and the students to make use of the additional facilities which we have created now for 11th and 12th grade classes with coaching for JEE and other entrance exams of Government of India as well as state government. I want you to utilize. I only want to highlight only one question which our attention of our honorable Member of Parliament. See, why NTR school is established in Bukasagaram village? I said as a matter of charity, at the instance of our family people, we have established this only to serve the needs of our villages children who belong, and then we want to see that they grow in a good education, they come up in life, and I have been telling you a number of times that we want to establish an IAS coaching center in Hosur. Our honorable MP will make him to open the institution, and I want the children to start learning the knowledge like account Benega Karapati questions and all that. They let them come up in life with IT education, internet education, Google education, so that in the days to come, everything is becoming internet. And now artificial intelligence is also has started in USA. It's last 10 years. Now it's already getting established in India. So now let us go to the modern education and the modern facilities. Now internet facilities 24 hours we are going to establish here, and the children, even LKG children should operate the computer, should know what is internet, and the knowledge of the children, if they go up all our downtrodden sections of our society, poor families, all of them will get enlightened and see that they go to institutions for higher standards in Australia, Canada, USA. Now in India itself, we got a lot of job opportunities, and if he is a good IT engineer, they get easily jobs. I have been appealing to our honorable Member of Parliament also to bring the IT industries from Bangalore, just across about 5-10 kilometers to India, to Bangalore, to Hosur area, and the international airport is also getting announced shortly, the location and other things. I only wish all the parents to take part in this holy education and help the admin management and the principal teachers. The new, all the facilities, the new building, all the facilities are available. So I want you to utilize and take care of everything. I thank our honorable MP and other MLAs and our friends and well-wishers who have come and who have become a helping hand in making this program grand success. Thank you so much.
ఈరోజు మన గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించబడినటువంటి పాఠశాల ఆవరణంలో +1, +2 తరగతి చదివే విద్యార్థులకి అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పి సదుద్దేశంతో ఈరోజు మన పాఠశాల యాజమాన్యం ఈ భవనాన్ని నిర్మించేసింది. ఎందుకంటే మన చైర్మన్ గారు వారి యొక్క అమ్మాయి, నాన్న మీ గ్రామాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు, నీ పుట్టిన గడ్డకి నువ్వేమేం చేస్తావు చెప్తే ఆయన ఆలోచించి ఈరోజు ఈ స్థాయికి మన పరిశాల తీసుకొచ్చాడు. ఆయన నిజంగానే అభినందించదగ్గ విషయం, ఆయన మెచ్చుకోవాలా. ఆయనకన్నా ఎక్కువగా వాళ్ళ అమ్మాయికి మనమంతా కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలా. ఆ అమ్మాయి కానీ ఆ రోజు చెప్పకపోతే ఈరోజు మన చైర్మన్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించేవాళ్ళు కాదు. కాబట్టి నా తరఫున ప్రత్యేకంగా ఆ అమ్మాయికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకొని, ఆ కోరిక ఏమంటే, ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది నా స్నేహితులు రామస్వామి తెలుసు. నేను అప్పట్లో చదివేటప్పుడు మన యొక్క విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక గారి యొక్క వీరాభిమాని. నేను వీరాభిమాని అట్లా ఇట్లా కాదు, అలాంటి మహానాయకునికి నేను ఉన్నంత వరకు చెప్పుకోలేదంటే, అప్పట్లో యుగంతని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే అప్పుడంతా హోసూరులో ఉండేది బాలాజీ థియేటరు, ఒక బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఒక సినిమా కూడా మాత్రమే. ఒక మంచి తెలుగు సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒకటి మేము బెంగళూరుకి వెళ్ళి చెల్లాలా, బెంగళూరు తప్పితే మేము తిరుపతిగా పోవాలా. కానీ రామారావు గారి పైన యొక్క అభిమానంతో చాలా రోజులుగా ఎప్పుడైతే రామారావు గారి సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే ఒక 6 నెలలకో 7 నెలలకో వసూళ్ళలో దాన్ని ప్రదర్శించేవాళ్ళు. అలా కాకుండా మొదటి రోజే ప్రదర్శించాలని చెప్పి అప్పుడు యువకుడు కొత్తగా ఉద్దేశం ఉంటే మా నాన్నగారితో పోట్లాడి మా నాన్నగారిని ఒప్పించి యుగంధర్ అనే సినిమాని మొత్తం ఆంధ్రాలో కర్ణాటకలో ఏ రోజు రిలీజో ఆ రోజు వసూలు నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క సినిమాలో రామారావు గారు కిల్లి వేసే యొక్క అలవాటు గల పాత్ర ఆయనది. కాబట్టి ఫస్ట్ షోకి ఉదయాన్న మధ్యాహ్నానికి సాయంకాలం కూడా మొత్తం బాలాజీ థియేటర్లో ఇప్పటికీ నాకు మంచి గుర్తు, ₹1.05 టికెట్. ప్రతి ఒక్క టికెట్ కొనుగోలు ఒక ఫ్రీగా మా మిత్రులతో కలిసి అందరికి కిల్లీలు పంచిపెట్టాను నేను. అంత అభిమానం ఆయనంటే నాకు. అలాంటి మహానాయకుడిని ఈరోజు స్మరింపజేసినందుకు ప్రత్యేకంగా మన యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకొని, నా తరపున ఒక చిన్న మనవి. అయ్యా, ఈరోజు నేను తమిళనాడు కాకుండా ఢిల్లీ గడ్డపైన కూడా నేను పార్లమెంట్లో నా యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం తెలుగులో చేసుకున్నానంటే ఆ ఘనత మన రామారావు గారికి చెల్లుతుంది. అలాంటి మహానాయకుడిని నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని మీరు మన పాఠశాలలో ఆవిష్కరింపజేసింది. చాలా చాలా సంతోషం. కాకపోతే చిన్న కోరిక, మీరు దాన్ని తీరుస్తారని చెప్పి నమ్ముతూ, ఎందుకంటే అలాంటి మహానాయకుడిని శిలాపథకాల పైన ఆంగ్లం అక్షరాలు ఉంది. దయచేసి ఈ ఆంగ్లం అక్షరాల పక్కనే మీరు తెలుగులో కూడా ఆ అక్షరాన్ని ముద్రింపజేయాలని చెప్పి నా పరంగా రామారావు గారి యొక్క అభిమానుల తరపుగా మీకు కోరిక మీకు మీ ముందుంచి ఈ అవకాశం కల్పించిన పెద్దలందరికీ మన గ్రామస్తులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకొని సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్, జై తెలుగు తల్లి. This inauguration ceremony because of some emergency, sir is going to leave the program. Now we request Narendran sir to speak the few words with us. ఈ స్కూల్ ప్రారంభించడం నాకు దీంతో భాగం ఉంది. కృష్ణప్ప గారు స్కూల్ స్టార్ట్ చేయకముందుగా నాతో వచ్చి మాట్లాడారు. నాకు చాలా సంతోషమైంది ఏమంటే, ఇక్కడ కట్టిన స్కూలు బెంగళూరులో కట్టింటే ఇంతకన్నా ఎంతో సంపాదించేవాళ్ళు. కానీ తన పుట్టిన గ్రామానికి, తన పెరిగిన గ్రామానికి ఏదో చేయాలనుకున్న పిల్లలకు, నాకు తెలుసు చాలామంది సొంత గ్రామాలపై చౌల్టీలు కడతారు, ఎస్టేట్లు చేస్తారు, ఫ్యాక్టరీలు కడతారు. కానీ పిల్లలు స్కూల్ ఎంతమంది కడతారంటే చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. అందులో కృష్ణప్ప గారు చేసినందుకు నిజంగా ఆయన ఒక గొప్పతనం ఇది. ఈరోజు మన గ్రామ ప్రాంతంలో వాళ్ళ యొక్క
మన కృష్ణన్ సారు వచ్చి ఇక్కడ ఇంత ఒక స్కూల్ పెద్ద స్కూల్ ఓపెన్ చేసినారంటే నిజంగానే వచ్చి మనము ఎప్పుడూ మరీకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకొని మంచి స్థాయిలో ఎదిగి ఈరోజు మనం పుట్టిన గ్రామానికి ఏమైనా మనము ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి స్కూల్ ఓపెన్ చేసినారు. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ముందు కాలంలో మన బాలబాలికలు మంచి స్థాయిలో ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ 2 మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకొని 2 మాటలు ముగించుకుంటున్నాను. So we also invite our Padmavati ma'am to respect them with a shawl. So we have with us Narendran sir, senior leader of BJP, Vice President of Independent Director of HPACL Government of India. We are very happy you have with us, sir. Thank you so much for gracing your presence today here, receiving our honor. Thank you. We request all of you, please be seated. Now we request our principal, Mr. రోజులో బుక్ సాగరం ఎట్లా ఉందంటే నాకు బుక్ సాగర్కి చాలా సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ 9th స్టాండర్డ్లో వసూల్లో మన గోపీనాథ్ అనే క్లాస్మేట్ ఎంఏ ఎంపీ అక్కడ యాక్చువల్గా చేర్పించినారనమాట. మేము వసూళ్ళంతా ఇక్కడ అంటే మన ఏరియా వాళ్ళంతా అక్కడ వసూలు చేరినప్పుడు మన బుక్ సాగర్లో హై స్కూల్ లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది తక్కువగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా వసూల్లో ఉండే వాళ్ళంతా మనం ఇక్కడ ఈ గ్రామస్తుల్లో ఉండే మన చదువుకున్న వాళ్ళంతా ఇక్కడ చేర్పించామన్నమాట. అప్పుడే ఎస్ఎస్సి అని ఉంది, స్కూల్ సర్టిఫికెట్స్ అనే ఎస్ఎస్సి అని అప్పుడే ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాది. అప్పుడు బుక్ సాగర్ హై స్కూల్ ఉంది. అప్పటికి ఇప్పటికీ గ్రామం ఎట్లా డెవలప్ అయిందంటే గ్రామమే కాదు మన వసూరు తాలూకు ఎంత గొప్పదనం అయిందంటే మనం నిజంగా చెప్పాలంటే వరల్డ్ బెస్ట్ 13th ప్లేస్ మన వసూరు తాలూకు కూడా డెవలప్ అవుతుంది. దాని పరంగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలా, మన పిల్లలు బాగా చదివించుకోవాలా. ఇప్పుడు మన చెప్పాలంటే మన కృష్ణప్ప గారు గురప్ప గారు మొదలు మనం బెంగళూరులో మేము చదువుకున్నప్పుడు కృష్ణప్ప గురప్ప అంటే వసూరు తాలూకులో మనకు 2 గంటలు మాత్రం ఉండేవాళ్ళు. Our 10th board result, it was very excellent, and all our students have got highest mark, especially in Tamil subject. One of the students, Bhavana, secured 100 out of 100, and 3 children we are going to honor here. I request our chairman sir to give away the small gift from NTR International School. Support and sacrifice they have done for me throughout my academic years. And secondly, I would like to thank our teachers who have shown very patience and they gave the guidance for us. And thirdly, I would like to thank our school environment for giving us this opportunity and providing all the facilities that we needed.
our principal ma'am and chairman sir, thank you for this opportunity. A warm afternoon to everyone present here. First and foremost, I would like to thank everyone who has supported throughout the journey of my 10th class, and mainly our teachers for their love and lovely guidance for me and making me to achieve 100 out of 100 marks in Tamil, as well as thank you Principal Ma'am for providing such a eco-friendly environment and good support for us. And I don't want to miss the school as well as the teachers, so I'm continuing my schooling for 11th and 12th in the NTR International School. Thank you for everybody, and especially for our Chairman Sir Krishnamurthy sir. Thank you sir, thank you so much. First of all, warm greetings to everyone present here. Firstly, I would like to thank all my teachers for providing me an eco-friendly environment and supporting in each and every aspect. Teachers in NTI International School are one of the best and kind teachers I have ever seen. ఎగ్జామ్స్లో కూడా సక్సెస్ చేసి వాళ్ళని హై లెవెల్లో తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సార్ స్టార్ట్ చేశాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. దాన్ని 100% సక్సెస్ చేస్తానని మీ అందరికీ నేను హామీ ఇస్తున్నాను. మీ అందరికీ కూడా బెస్ట్ కోచింగ్, నీట్ జేఈకి మీ అందరికీ కూడా బెస్ట్ కోచింగ్ ఇచ్చి అందరినీ కూడా సక్సెస్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తానని మీ అందరికీ నేను కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. So the chairperson is going to do the harness. We request both of them to do the harness. Thank you so much.